एबे आमे ए कार्यक्रम को टिके क्षिप्र भाव आगे को नबा मो सर्वप्रथम माननीय विधायक महोदय पाखे क्षमा प्रार्थी हेबी आमे टिके आगुआ कार्यक्रम आरंभ कर देइतेलु निश्चित भाव आम क्षमा करेंगे एबे जो उत्तुंग व्यक्तित्व माने आज मंचर मंचासीन से स्वकीय गुण में आभान्वित सम्मानर एभली उत्तुंग शिखर से समासीन आमे मैंने हाथ पहुंचले पहुंचाई पारू नहीं पाखे तेरे संक्षिप्त परिचय मुझे आगे देवी मो बाम भागे जी अच्छा श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघर वरिष्ठ उपदेष्टा एवं ये समस्त कार्यक्रम जहाँ प्रत्यक्ष तत्वावधान समाहित होती आपण मानकर यही अंचल पटिया अंचल योग्यतम दायर श्रीयुत अंजन कुमार जेना महोदय से आज आम गणे सम्मानित अतिथि भाव आसन ग्रहण कर ठीक जेना महोदय बाम भाग जदि जीवे समग्र ओडिशा जहाँ अपेक्षा रखे पाला मंचरे जहाँ किसी शुणा गायन शैली समग्र ओडिशा को बेले बेले पागल करे गायक बाणीकंठ गायक रत्नाकर उपाधि जे विमंडित तथा श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघर से जन उपदेष्टा माननीय बनमाली पति महोदय एवं श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघ 5 वर्षर शिशु हेले युव सुलभ उद्यमकार नेतृत्व प्रदान पूर्वक जे एक सफल कल्पवृक्ष वर्तमान महासंघ को परिणत कर आम मानकर मुरबी महासंघर सभापति माननीय श्रीयुत निरंजन साई महोदय से आज मंचर अच्छा एवं वर्तमान यही पंचायतर समस्त दाबी समस्त आवश्यकता जे पंचायत समिति दृढ़ भाव उपस्थापित कर संकल्प नहीं आपण मान द्वारा मनोनीत होती व्यक्तित्व आपण प्रभावित हो नेतृत्व दान कर से विशिष्ट व्यक्तित्व श्रीयुत निहारकांत पड़ियारी महोदय जे पंचायतर समिति सभ्य अच्छा ठीक आपण मैंने जदि बाम पार्श्व को निरीक्षण करेंगे विगत दिन मानक आम सहित से सहयोगी भाव आमको अनेक मार्गदर्शन आमको सहयोग हाथ बढ़े एवं यही पंचायतर ये समाज तो सैया समाजर नियम भी सैया जे आज अच्छे काली हुए तो से पूर्वतन हो पारती ए पंचायतर जे जने दक्ष सरपंच भाव कार्यनिर्वाह कर जनसाधारण प्रशंसित से आपंकर अति प्रिय पूर्वतन सरपंच श्रीयुत प्रताप कुमार राउत महोदय आज आम गहन आमको मार्गदर्शन देवाई एवं आम आशीर्वाद प्रदान करने आज आम गहन अतिथि भाव आसन अलंकृत कर पाखे आमर अनेक आशा अनेक अभिप्सा एवं जहाँ उपस्थिति आमको आग को जीवार हे तो मार्ग प्रशस्त कर राह देखब दिशा निर्देश कर राजनैतिक जीवन में जे जन सफल व्यक्तित्व एवं ये बात्यारे जे वज्र भली हे तो ये निर्वाचन मंडली निजर उपस्थिति की उपस्थापित कर सक्षम होती आमे निश्चित भाव करताली आउटे समस्त आनुष्ठानिक भाव स्वागत करवा आज मुख्य अतिथि भुवनेश्वर उत्तर मान्यवर विधायक श्रीयुत सुशांत कुमार राउत महोदय मुझे स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम आम महासंघ एवं पाला गायिका परिषद तरफ आउ थे स्वागत करुच्ची ठीक मान्यवर विधायक महोदय बाम पार्श्व जी अच्छा सी तो आमर बंधु आमर हितैषी आमे चाहिए आमे न चाहिए आम सुख दुख संपर्क जे पचारि बुझंती समय भितर मुख बंधटी तैयारी करने मोर पूज्य गुरु कल्प एवं नमस्य मोर बड़ भाई बापा पितृसम तांको निर्देश पालन करने निश्चित भाव मोर कर्तव्य हेबो। सर्वप्रथम कही रखा चाहूँगी माँ उत्कल भारती पाला गायिका कलाकार परिषद 9 वर्षर छोटिया से कन्याटीए एवं श्री जगन्नाथ कलाकार महासंघ मात्र 5 वर्षर छोट शिशु ये 2 जनकर सम्मिलित आनुकूल्य
2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଉଛି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଧାର ସଦୃଶ ଆମର ପବିତ୍ର ବାବୁ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକାର ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଯାର କଳେବରା ସେ କରେ ପରା ଉପକାର। ଯାହାର କଳେବର ପବିତ୍ର, ଯାହାର ଶରୀର ପବିତ୍ର, ସେ ସର୍ବଦା ପରୋପକାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇ ମହାନୁଭବ, ସେଇ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ ଯାହାଙ୍କର ବାହୁ ଛାୟା, ଯାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ନରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିପାଳିତ, ଆଜି ନୁହେଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯାହାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଆମେ ଲାଭ କରୁଛେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ମହାନୁଭବ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଚିତ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି, ସଫଳତାର ରୂପାୟନ ନେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମ 2 ସଂଘକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଯେଉଁ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ସନ୍ନିବେଶ, ସନ୍ନିହିତ ଏବଂ ସମାବେଶକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଜି ହୁଏତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶା ସଫଳକାମୀ ହେଉଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦର କଥା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସଂସ୍କୃତି ଏତିକି ମାତ୍ର ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ନମ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ନିବେଦନ କରିବି। ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ମୁଁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି କହୁଥିଲି, ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ଯେମିତି ବିକୃତି ନ ହଉ, ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କୃତି, ବିକୃତି ବିକୃତି, ଏହା ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ କହିବି, ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବି, ବେଶୀ କଥା କହିବିନି। ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ରାକ୍ଷସ କହିଲେ ଆମେ ବଡ, ଦେବତା କହିଲେ ଆମେ ବଡ। ନାରାୟଣ ଟିକେ ହସିଲେ, କହିଲେ ଏଇଠି ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ କିଏ ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ କିଏ। 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଏପଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ସେପଟେ ରହିଲା ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ ରଖାଗଲା। ପରମ ପିତା ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ ଟିକେ ମାୟା ରଚନା କଲେ, କହିଲେ ଏଇଠି ମାୟା କଲେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି କେତେ, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଉଛନ୍ତି ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପରସି ଦିଆଗଲା, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପରସି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ପରିତାପର ବିଷୟ, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ହାତ ଆଉ ଭୂମିରୁ ପାଟି ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଆଉ ଖାଇବେ କଣ, ଖାଲି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତ ସମୟ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଲାନି। ସେପଟେ ଦେବତା ମାନେ ବଡ ଚାଲାକ ଆଜ୍ଞା, ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ, ଅନ୍ୟର ଉପକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ମହାନୁଭବ ମାନେ। ଉତ୍କଳ ମା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ପାଲା ଗାୟକ କଳାକାର ପରିଷଦର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ, ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘର ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା ମହୋତ୍ସବର ସଂଯୋଜକ ସଭାପତି, ମୋର ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ସୁଭାଷ ବାବୁ, ନବ ବାବୁ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଜନତା, ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆମେ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ, ସେ ଜାରି କେତେ ସଫଳ କେତେ ଅସଫଳ ସେଠୁ ଆମେ ଏଇ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜନତା ଜାଣିପାରିବା। ମୁଁ ଗାଁରେ ପାଲା ହେଉଛି, ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, ବୋଧେ ମୋ ଗାଁର 10-12ଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ଆଉ ସମସ୍ତେ କଳାକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହୁଛେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବସିବା କଥା, ଆମେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବା କହୁଛେ, କେମିତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବା, କେମିତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବା? ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉଠି ମହାନ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଆମ ଲୋକ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବିଶ୍ୱ କୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା? ତେଣୁ ମୋ ଗାଁର ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଯେ ଆୟୋଜକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ବରାଦୀ କବି ଥିଲେ, ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରେନି, ତଥାପି ଗୋଟେ ନାମରତ୍ନ ଗୀତା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ,
କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ଖାଲି ରାକ୍ଷସଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛ ଖରାପ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର କଣ ଖରାପ ଗୁଣ ନାହିଁ? ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ପଢୁଥିଲି, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦେହରେ କଣ ଖରାପ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି? ମୁଁ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଗୀତରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତାର ଆଖିରେ ଉଠିଲେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତମେ ତ କହୁଛ ସେ ଅମକ ରାକ୍ଷସ ଖରାପ, ସେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଖରାପ, ଆପଣ ସବୁ ଭଲ, ସମୁଦ୍ର ମଥନ କଲ, ସେ ସବୁ ଆପଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଗଲେ, ସେ ଖରାପ ଜିନିଷ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ତାଙ୍କଠି କଣ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି କହିଲେ? ମଜା ଲାଗେ, ମଜା ଲାଗେ। କହିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ରମ୍ଭାକୁ ହରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ନଥିଲେ, ସିଏ ନୁଗୁଡା ଲୋକଟା। ତାପରେ କହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘର ଆବାହକତ୍ୱରେ ଏ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ପାଲା ଗାୟିକା ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ମୋ ଗାଁର ସମସ୍ତ ମୁରବୀମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆମ ଗାଁର 7,000 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାତ ଗଣତିରେ 10-15 ଜଣ ଲୋକ। ଦୁଃଖର କଥା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଗାୟକ ଗାୟିକା ମହାଶୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପାଲା ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସଂସ୍କାର, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ବହୁତ କିଛି ଦିଏ ପାଲା। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଦେଖୁ, ଯୋଉ ଡାହାଣ ପାଳିଆ କମେଡି କରେ, ଗୋଟେ ଅଖାପାରି ଆଗରେ ବସିଥାଉ, ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲା ପାଲାକୁ ଯଦି ନିମ୍ନଗାମୀ କରିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଟିଭି ପରେ ପରେ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଯୁଗ ଆଧୁନିକ। ମୁଁ ଖାଲି କହିବି, ଆପଣମାନେ କେବେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆମ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ରଘୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା ମହୋତ୍ସବ, ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ସାନ ଭାଇ ନିହାରକାନ୍ତ ପଡ଼ିହାରୀ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଯିଏଙ୍କର ଇଏ ଆଜି ସଂଯୋଜକ ହିସାବରେ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ବି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ, ଗତ ବର୍ଷ ରଘୁନାଥପୁରରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବେ ଇଏ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପବିତ୍ର ବାବୁ ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ନବଘନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ମୋର ଗାୟିକା ଏବଂ ଗାୟକ, ପାଲା ଗାୟକ ଗାୟିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମା ମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, 2ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘ ଏବଂ ମା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ପାଲା ଗାୟକ କଳାକାର ପରିଷଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ, ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଇଏ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୋ ପୂର୍ବ ବକ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ
ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଦାସକାଠିଆ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗେଇ ନିଆଯାଉଛି। ଅଧିକାରୀ ନାୟକ ମହୋଦୟ ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେବା। ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘର ଆଜି ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଥିଲୁ ଆଜି ଏ ପରିସରରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ। ଏବେ ଧନେଶ୍ୱର ମହନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ପରେ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ରଶ୍ମିତା ଦଳେଇ। ପରେ ପରେ ରଶ୍ମିତା ଦଳେଇ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ପାଇଁ। ପରେ ପରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ମହନ୍ତ ମହୋଦୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଜଗବନ୍ଧୁ ମହନ୍ତ ମହୋଦୟ ଏଇଟା ଠିକ କରିକି ଦେଇଦେବୁ। ଜଗବନ୍ଧୁ ମହନ୍ତ ମହୋଦୟ ଏଇଥିଲା ଆଜି ଆମର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବ। ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଅଭିନନ୍ଦିତ କରୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଆମ ଗହଣରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।